से प्रभुंकर कथा तो मु कहवाई भी असमर्थ किंतु तथापि चरम को आधार करी ठाकुरंकर करुणा को पाथ्य करी जतिक समर्थ कहूँ प्रभु जमी चरम कही जे धनरे तुमे माने केवल नाम जप करी चल आ कली जुगरे कहा नाम जपिबु नाम अनेक शास्त्र रे केते नाम अछि केउ नाम धरी डाकिबि तुमको तुम्भे तो सर्वनाम हे प्रभु आपण तो सर्वनाम आपणकर तो केते गुड़िए नाम किंतु आमे आपण को पर्टिकुलर को नाम धरिकी डाकिबु हिसाब अछि शास्त्रकार कहिचंती विष्णु सहस्र नाम वैष्णव माने जाको नित्य पाठ करती कौन विष्णु सहस्र नाम तमाने सहस्र कहले हजार विष्णुकर हजारटा नाम अच्छा हजार नाम मन रखियाटा सहज कथा हजारटा नाम तुम हजार दिन पढ़िले भी सहजरे मन रही भूलीजिव हजार नाम हजार दिन पढ़िले भी सहजरे मन रही विष्णु सहस्र नाम किंतु हजार नाम को जब आम नित्य पढ़ी पारू ना पाठ करूँ ना कौ नामटी को जपिदेले आम जीवन धन्य हो विष्णु सहस्र नाम सरी देखिए सेठी लेखा जाइए इति इदम कीर्तन्यस्य पचारे एते नाम आम जपिले माने तो मन रखिपारे मुखस्थ करें जपिबू केते गोटे ना कौ नाटा जपिले तरीजु ना इति इदम कीर्तन्यस्य इति दरखास्त में लेखे ना इति माने शेष पर्याय सेमिति इति इदं संस्कृत रे शेष रे इति इदं कीर्तन्यस्य कहा ना को जपिबू कहा ना को मनन करिबू कहा ना को स्मरण करिबू कहा ना प्रति निजको समर्पित करिबू ना इति इदं कीर्तन्यस्य केशवस्य महात्मन हरि हरि बोल सर्वशेष रे हजार ना थाउ थाउ गोटे नाम को इंगित करिसंती से नाम कोन केशव कहले हरि हरि बोल अमृत अछि आ ठाकुर कौन कहले निशा खाओ मना ना किंतु कौ निशा खाइब कहले गुरु आज्ञा रे निशाग्रस्त हुओ 3 नंबर चरमर केशव केवल कणिका ठाकुर कहले गुरु आज्ञा रे निशाग्रस्त हुओ क्षति नहीं लाभ प्रचुर प्रचुर कहते गुरु आज्ञा रे निशाग्रस्त हुओ गुरु आमको जो आज्ञा देते से आज्ञा रे ही निशाग्रस्त हवा आहा गुरुंकर आज्ञा को पालन करियार जो आनंद रही से अनुभव ही जापर अभिराम परमहंसक भाषा रे अनुभव रे सर्वथाई कहई अभिराम भाई जे अनुभव रे जानी से निश्चित प्रभु को जापर आउ तार उपलब्धि रे से ठाकुर को आनीपर ताहले आम प्रभुंकर आज्ञा को जदि खाली पालन करें देखु बस नाटा अलग आई थी पारे किंतु कटक को कौन कम बस भुवनेश्वर अच्छी बहुत बस नाटा अलग केन्द्रापड़ा कटक कम बस केते बस अच्छी किंतु काम गोटे ना कटक केन्द्रापड़ा पहुँचा ना केन्द्रापड़ा कटक पहुँचा काम गोटे बस ना अलग ड्राइवर अलग काम गोटे सेमिति गुरु गोटे बाट अलग मार्ग अलग गुरु एक आ गुरु भितर जे बड़ सान विचार करी मो गुरु बड़ तो गुरु सान मो गुरु बड़ से कथा नुहे गुरु एक आ धर्म एक तेणु से गुरु पाखे जिते निजक समर्पित करुचे आते गुरुंर पादपदम निजे न्यूछाड़ी हूँ आत्मनिवेदन करुच्ची आत्मसमर्पण करुच्ची से मुझे भाव को निज भितर साउंटिवा दरकार हे गुरुदेव हे कृपामय मोक्ष मूलम गुरु कृपा आपणकर कृपा नहला पर्यंत आम मोक्ष पाई परिबु नै मोक्ष जो वार्ड गोटे शब्द मोक्ष मुक्ति जहाँ मोक्ष जहाँ निर्माण सैया नुहे अलग अलग तार डेफिनेशन ठाकुर चरम बतई आ ठाकुर पाखक जी भी आसी से ज्ञान कौन से अनुभव माने ज्ञान कौन से अनुभव कर ठाकुर चरम लिखिले ज्ञान 3 प्रकार कौन कौन अस्ति भेत्ति आ चेती 3 प्रकार ज्ञान अस्ति आम जो मैंने समस्ते कहूँ बा कि ज्ञानर अधिकारी सब अस्ति सब अच्छी जोड़ा अस्ति कहले अच्छी वेद वेदांत रामायण महाभारत गीता उपनिषद ये सब शास्त्र लेखा जाइए अच्छी या पढ़ी अध्ययन करके कहवा कथा ये हूँ अस्ति ज्ञान ठाकुर 3 प्रकार ज्ञानर विचार कले अस्ति द्वितीय भेत्ति ज्ञान कहले कौन भेत्ति ज्ञान क्या कहवा 2 नंबर चरण प्रभु तार व्याख्या कले कहले भेत्ति ज्ञानर प्रकृत अर्थ कौन आ चेती ज्ञानर अर्थ कौन भेत्ति कहले जो ज्ञान भितर को स्पर्श कर सी हूँ भेत्ति भितर को आम शुणुचे
ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ଯଦି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ହଁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି, ଯାହା ପାଇଲି ତାହା ପାଇଲି, ଜାଣିଛୁ ତ କାଟିଏ କହିବି ଆଉ, ଯଦି ଗୋଟେ ଯେମିତି ହେଲେ ବୁଝେଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ ହେବ? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ, ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ, ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଭେତି ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଚେତି। ଠାକୁର କହିଲେ ତୃତୀୟ ଜ୍ଞାନଟି ଚେତି। ଚେତି ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? 1 ନମ୍ବର ଚରମର କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତତରେ ଠାକୁର ଲେଖିଲେ ଧନରେ ତୁ ଚେତନାର ଫଳ ଆଣି ଆସିଛୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କେଉଁ ଫଳ ନେଇକି ଆସିଛେ? ଚେତନାର ଫଳ। ସେ ଚେତନାର ଫଳଟା କେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ବା ସେ ଚେତନାର ଜ୍ଞାନ, ଚେତନାର ଫଳ କେତେବେଳେ ଆମର ରିମାଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚରମକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା, ବାରମ୍ବାର। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ କାମରେ ବିଜି, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ପାଠ ପ୍ରବଳ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ପାଠ ତ ପ୍ରବଳ ପଢ଼ିଛି, ବହୁତ ପଢ଼ିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି, ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଚରମକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଲେଖିନାହାନ୍ତି ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଚରମ, ପଢ଼ ନ ପଢ଼ ବୁଝ ଚରମ। ଚରମକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ କେହି କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତା ଭିତରେ ବୁଝିପାରିବେନି। ମୋତେ ଦିନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା ଭାରି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା, ମୁଁ ବସିଲି ଭାବିଲି, ଠାକୁର ଏଇ କଥାଟା କେମିତି କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ 1 ନମ୍ବର ଚରମ ପଢ଼ିବି, ଲେଖିଲେ ତୁ ଅବୋଧ କିଛି ବୋଧ ନେଇ ଆସିଛୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ତୁ ଅବୋଧ କିଛି ବୋଧ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଇଏ କେମିତିଆ କଥା? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ସେ ବାକ୍ୟଟିକୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଗେ ତ୍ରିପୁରପୁର ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆଇଲି, ମାନେ ଏତେ ପାଗଳା ହେଇଗଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି କିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଧେ। ଆରେ ଯଦି ଅବୋଧ, ପୁଣି ମୁଁ କେମିତି, ଯଦି ମୁଁ ଅବୋଧ ତାହେଲେ ବୋଧ ନେଇକି ଆସିଲି କେମିତି? ଆଉ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ବୋଧ ଅଛି ମୁଁ ଅବୋଧ କେମିତି ହେଲି? କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଅବୋଧ କିନ୍ତୁ କିଛି ବୋଧ ନେଇ ଆସିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ପାଗଳା ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛି ନା କ'ଣ ବୋଧେ ଏଇଆ ହେଇଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲି, ମୁଁ ସେମିତି ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେ ନା, ମୁଁ ଟିକେ ବସେ ଭାବେ, ଚିନ୍ତନ କରେ, ଏକୁଟିଆ ବସେ, ମନେ ମନେ ବହୁତ କଥା କହେ, ପାଟିରେ ସବୁ ପଚାରେ, କ'ଣ ବାବା ମନେ ମନେ କହୁଛ? ଯେତେବେଳେ ମୋ କଥାଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବାରମ୍ବାର କହି ଉଠେ, କଥାଟା କ'ଣ ଏମିତି ସେମିତି କହି ଉଠେ। ଭାବିଲି ତୁ ଅବୋଧ କିଛି ବୋଧ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଛୁଆ ଧନ୍ୟତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିବ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିପାରିବ? ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଣ୍ଠେଇବ, ପେଟେଇବ, ଗୁରୁଣ୍ଡିବ, ପୁଣି ପଡ଼ିବ 5-10 ଥର, ତାପରେ ସେ ଚାଲିବ, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି କ'ଣ ସେ ଛୁଆଟା ଚାଲିପାରିବନି? ଚାଲିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଆଗେ ହାମ୍ବୁଡ଼େଇବ, ପେଟେଇବ, ନଇବ, ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଚାଲିବ, ଶେଷରେ ଦୌଡ଼ିବ। ସେମିତି ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ଅବୋଧ କିନ୍ତୁ ବୋଧ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ କେତେବେଳେ ଆଗେ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଲିପାରେ ନା, ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ହିଁ ସିଏ ଚାଲିପାରେ। ସେମିତି ତୁ ଅବୋଧ, ତୁ ବୋଧ ନେଇ ଆସିଛୁ। ତୁ ଅବୋଧ ହେଲେ ବି ତୋ ପାଖରେ ବୋଧ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ବୋଧ ଶକ୍ତିଟା ଆସିବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସରେ ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଧାରା କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କି? ଧାରା ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିୟମିତତା। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମ ଭିତରେ ରହିବି ଆଉ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତ୍ୟାଗ, ନିଷ୍ଠା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦୃଢ଼ତା ଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ଧନ ମତେ ପାଇବ, ତେବେ ଯାଇ ଧନ ମତେ ପାଇବ, ତେବେ ଯାଇ ଧନ ମତେ ପାଇବ। बोल श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की कहले धन माने मो सहित तुम आपणार हवा चाहू था कि? प्रभु चरम लिखि ना धन रे मु पूरा जुग जुग धरी अपेक्षा करिकी अछि तोते कलाकृत करने लिखि ना प्रभु कहले जुग जुग धरी। किंतु जोगी मुनि ऋषि माने कहउचंती जार दर्शन जोगी न पाती जुग जुग हजार हजार वर्ष धरी तपस्या करिकी से माने प्रभु को दर्शन पाई पारु नांती। प्रभु आमको कि भल पाती जे से चरम कहउचनी धन रे तोते टिके कलाकृत करने पे पूरा जुग जुग धरी मु अपेक्षा करी बसिछि। कि भल पाती से आमको कहले आम भल पाइबा आ तांको भल पाइबा समान हबो? जदि आम भल पाइबाटा काच हुए आ तांको भल पाइबा होछि कांचन। काच और कांचन भितर फरक अच्छी ना? तेणु आम भल पाइबाटा काच आ तांको भल पाइबाटा होछि कांचन। सी केते भल पाती आमको सेटा आमे आज पर्यंत केबे बसिने केबे भाबिने प्रभु केते भल पाती केते भल पाती।
ଯଦି ଭଲ ନ ପାଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ କେବେ କହିଥାନ୍ତେ ତୋ ଛଡ଼ା ନାହିଁ କେ ମୋର ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଛଡ଼ାକେ ନାହିଁ ମୋର ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ତୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ମନେ ମନେ ଭାଳେ ମନେ ମନେ ଭାଳେ ମନେ ମନେ ଭାଳେ ମନେ ମନେ ଭାଳେ बोल श्री चरमनाथ गुरु स्वामी के तो छड़ा नाही के मोर ए मर्त्य मंडले तोर भल मंद चिंता मने मने बाळे सतरे ठाकुर ए कथा कहउछन कहले तो छड़ा नाही के मोर ए मर्त्य मंडले आहा कि विचित्र भाव ठाकुर कहले तो छड़ा तोते छाड़ी दिले ए मर्त्य मंडल रे मोर आ केही ना काहे कि ठाकुर को कहै प्रभु आपण बापा आपण मां हमर सब किछि कहीं सी चरमरे आमको बहुत थर बापार तागिद कर मार स्नेह देना बापा सब कौन कहे टे पिला जगे तागिद करे नुहे कि बापा कौन दुष्ट हो कौन चगला हो कौन ये कि माँ कौन हो सी छोटा केपा अंध माँ आखिरे सी पुनेईर चांद सी छोटा ही था केपा ही था अंध ही था कि माँ आखिरे सी हिरो सबु सी सुना माँ सब सेमती ठाकुरे बापार तागिद करिसंती मार स्नेह देइचंती सेइथिपई से हमर बापा और माँ केमिति बापार तागिद करिसंती लिखिले तू बेईमान हेई पारु किंतु मु बेईमान नुहे ये कथा बापा कहि पारे माँ केबे कहबो माँ ता हृदय सब बेले कोमल माँ केबे कहि परिबोनी पुओ माँ तंटी चिपी मारी देले भी माँ ये कथा केबे कहबोनी पुओ रे तू बेईमान हेई पारु मु बेईमान किंतु माँ कोन कहे बाप धनटी परा मो कला पुछा गेल पुओ ये कथा किए कहे ये सांत्वना किए दिए ये केवल माँ दिए आउे आमर माँ भी केशव आ बापा भी केशव हरि हरि बोल ताले माँ आ बापा उभयर समाहार केशव को जिते पाइचे आ कौन दरकार कौन आम जाकि आश्रम में मागिबा महांगारे पहुँचिकी एत पैसा खर्च करके जाकि ठाकुर कौन मागिब प्रभु चाकरीटा हो पारे आईगले टे कौन सत्संगटे करती आपण मत दया करते अरे पाई सारा पर किसी मागिबार अच्छी तुमको ठाकुर जो मनुष्य देखते कौन चाकरी करने ना ना टंका रोजगार करने को कोटिपति बड़ घर करने बड़ लोक देखते बड़ लोका तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर कबीर कहते बड़ लोक हेले कौन हम जदि तुम अन्यर सेवा करी ना हो अन्यर मंगल करी ना हो जगतर कल्याण करी ना हो ताले से बड़ लोकर किसी मूल्य ना उदाहरण खजूरी गछ केते बड़ खरा दिन हेले ग्रीष्म ऋतु हेले गोटे पथिक खजूरी गछ मूल टी आश्रय नहीं पार छाई टी पाइपर जिते बड़ गच लाभ कौन हम से तो कहार सेवार लगे पारुनी ना सेमती आमे बड़ लोक हवा यदि सेवार मनोभाव न रखा जगन्नाथ दास ओडिया भागवत लिखुंट सुंदर पद कौन कहले सेवा कार्पण्य भक्ति बड़े किबा असाध्य मही गोविंद 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 हे गोविंद मधुगलुछि मकरंद हे गोविंद बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय सेवा कार्पण्य भक्ति बड़े किबा असाध्य मोहित ये सेवार मनोवृत्ति दासत्व भाव मु ठाकुरंकर दास अहं हि नारायण दास दास दासानुदासत्य च दास दास तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ मु होछि प्रभुंकर दास ये जो परिचय आम आ निजर परिचय कौन कि मु एठी अछि सेठी अछि अरे ना ना तो परिचय कौन ना मु होछि केशवंकर दासानुदास मत से सब अंतर में सुनील बाबा को माने सब माने छुआ दिन मुझे प्रवचन दौ नी विभुर भणजा बयस सेठू सुनील बाबा मत जानी सुनील बाबा केउझर आसवे माने केउझर रोते आसवे माने से सुनील बाबा गोटे भल गुण सब आम जाचे फोन करूँ मैंने सागे सागे फोनटा उठाती नुहे कि सब जानते सुनील गोटे भल गुण फोनटा कर धड़ास किना फोनटा उठेबे सी जमा फोन तो उठाती ना सब जाचे किंतु मो बापा को से फोन कर पुआ आज आसी नाला
ଆଉ ଟିକେ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସୁନ। ତ ବାପା ମୋତେ କହିବେ ତତେ ସୁନିଲା ମା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ମିଶିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମାନେ ଛୁଆ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ। ସୁନିଲା ମାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ବହୁତ। ସୁନିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ, ତମେ କିଏ? ସେ କହିବେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ମୁଁ କେଶବଙ୍କର ଦାସାନୁ ଦାସାନୁ ଦାସ, ସବୁବେଳେ କହିବେ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ? ସେ କହିବେ ମୁଁ କେଶବଙ୍କର ଦାସାନୁ ଦାସାନୁ ଦାସ। ସଇଲା, ସେଇଟା ତ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଠାକୁର କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଦେବଶିଶୁର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ମାନସ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ? ଠାକୁରେ ଚରମକୁ ମାନସ ପୁତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ସୁନିଲାଙ୍କୁ ମାନସ ପୁତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ତାକୁ ପଚାରିବ ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ନା ନା କେଶବଙ୍କର ଦାସ। ଦାସ ହବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଦାସ ହବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା ସେ ଦାସ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ପ୍ରମାଣ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହନୁମାନ ଆଉ ରାବଣ ଭେଟାଭେଟି ହେଇଛନ୍ତି ଲଙ୍କାରେ। ଦଶାନନ ଲଙ୍କେଶ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛା କରିକି ଧିକାର କରିକି ପଚାରୁଛି, ଆରେ ହୋଇରେ ମାଙ୍କଡ଼, ହୋଇରେ ବାନର, ତୁ କିଏ, ତୋ ପରିଚୟ କ'ଣ? ହନୁମାନ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ। ଚାହିଁଥିଲେ ହନୁମାନ 40ଟା ଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, 40ଟା ପଦ। କ'ଣ କରିପାରେ ଶୁଣୁ, ବସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ 40ଟା ପଦ ଗାଇକି ଶୁଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର, ଜୟ କପିସନ୍ତି ଲୋକ ଜାଗର ଶୁଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଗାଇ ଉଠିଲେ ରାମ ଦୁଆରେ ତୁମର ଖୱାରେ ଶ୍ରୀରାମ जय राम जय जय राम होत न आज्ञा बिनु बैसारे श्री राम जय राम जय जय राम बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ଚାହିଁଥିଲେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି କେ ଦାତା, ଅସବର ଦିନ ଜାନକୀ ମାତା। ମୁଁ 8 ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧିକୁ ଦେଇପାରେ, ନବନିଧିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ସେ ପରିଚୟ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଠାକୁର ଚରମରେ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ମହତ୍ଵର ଗଳ୍ପ କଥା କହିବୁ ନାହିଁ ରେ ଚରମ। କହିଲେ ତୁ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ କେବେ ନିଜର ମହତ୍ଵର ଗଳ୍ପ କଥା କହିବୁନି। ହନୁମାନ କହିଲେ ଏଠି ତା ପାଖରେ ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦେଲେ ତାକୁ ରୁଚିବ? ୟା ପାଖରେ ମୁଁ ପରିଚୟ ବସିକି ଶୁଣେଇବି ଘଣ୍ଟାଟେ 40 ମୋର, ମୁଁ ଏଇଆ କରୁଛି ସେଇଆ କରୁଛି, କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବି? ତା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ ରାମ ଦୁଆରେ ତୁମର କୁଆରେ, ମୁଁ ହେଉଛି ରାମଙ୍କର ଦାସ। ରାବଣ ବୁଝିଗଲା କାହା ଦାସ? ରାଗଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ନା କ'ଣ ତୁ ସେ ରାମର ଦାସ? ରାଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯାହା ତାପରେ ହେଇଛି ଫଳାଫଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ। କହିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ସନ୍ଥମାନେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ କହିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ହେଲେ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଭାଗବତର ଯେଉଁ 9ଟା ଭକ୍ତି ଅଛି, ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଏଇ ଯେଉଁ 9ଟି ଭକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତିଟି କ'ଣ? ଶୁଣିବା, ଶ୍ରବଣ। ଆଉ ପ୍ରଥମରେ କହିଛି ଶ୍ରବଣର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଶୁଣିବା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି ମଣ୍ଡଳରୁ ଯିଏ ଆସିଥିବ ସିଏ ହିଁ ଧର୍ମ କଥାକୁ ଶୁଣିବ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ। କେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ତାହା ବି କହିଦେଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ। ଇତିଦମ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟସ୍ୟ କେଶବସ୍ୟ ମହାତ୍ମନ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ କେଶବଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ସ୍ମରଣ, କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, କାହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା? କହିଦେଇଛି କେଶବ କେବଳ କଣିକା ନାମ ଜପମାଟ ବାନ୍ଧି ରଖ, ନାମରେ ହିଁ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ କହିଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ମୋ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେବି ବୋଲି? ମୁଁ ଏମିତିଆ ଭଲ ପାଇବି ଆପଣ ଧନଲ କହିବି ଯେ ଠାକୁର ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅନେଇ ବସିଥିବେ। ନା ନା, ପ୍ରଭୁ ହେଇతే ଚରମରେ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା, ହାରିଯିବ। ବରଂ ତୁମ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ଜିତେ। हरि हरि बोल। ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ନିଜେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଅ, ଜିତିଯିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୋ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇପାରିବି। ଗୁରୁଙ୍କୁ କେହି ବାନ୍ଧି ପାରିବିନି। ଗୁରୁ କ'ଣ ମଣିଷ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବା? ଗୁରୁ ମଣିଷ କି? ଗୁରୁ କଦାପି ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଆମର ଶରୀର ଯେମିତି ପଞ୍ଚମହାଭୂତିକ ଶରୀର। ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ପଞ୍ଚଭୂତ? କ୍ଷିତି ଜଲ ପାବକ ଗଗନ ସମୀରା ପଞ୍ଚ ରଚିତ ୟହ ଅଧମ ଶରୀରା। କ୍ଷିତି ଜଲ ପାବକ ଗଗନ ଆଉ ସମୀର, ମାଟି ଜଳ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ଆକାଶ। କ୍ଷିତି ଆପ୍ ତେଜ ବ୍ୟୋମ ମରୁତ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ପଞ୍ଚମହାଭୂତିକ ଶରୀର ଆମର। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରୀର ପଞ୍ଚମହାଭୂତିକ ଶରୀର ନୁହେଁ। ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ତତ୍ଵ। ଆଉ ଗୁରୁ ତତ୍ଵକୁ ଯେଉଁ କଥା ମୋତେ ଆଶ୍ର ତରଫରୁ ଆଜି ଆଦେଶ ମିଳିଛି ଯେ ଗୁରୁ ତତ୍ଵ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଯାଅ। ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଗେ ସଂଶୋଧନ ହୁଅନ୍ତୁ,
ଆଗରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେତିକି ପୁରୁଣା ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ ଧାରା ଦେବା କଥା, ଠାକୁର ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରା ଦେଇ ଦେଉନଥିଲେ। ଆଗେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ପାସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ କାଳେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ସେତିକି କହୁଛି। ମୁଁ ତ ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିନି ନା, 2010 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଲି, 15ରେ 5 ବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିବି 5 ବର୍ଷରେ ମୁଁ କ'ଣ, ମୋର ଆଗେ ନିଜ ଝାଡ଼ା ଯାଇକି ପାଞ୍ଚେଇବା ଶିଖିଥିଲି ଲାଗେ 5 ବର୍ଷରେ, ମୁଁ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିବି ସେତେବେଳେ, କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି, ହଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧ୍ୟାନ, ଚରମ ପଢ଼ା, ଏଇଟା ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଏତିକିଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଆଉ ନହେଲେ ଏସବୁ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଏଇଠି ନାଚୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଆଣିକି ଆଜି ଏଇଠି ବସେଇଲି। ସେସବୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ନା, ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା ବୁଝିପାରିବା? ସିଏ ଏମିତି ଲୀଳା କରିଦେଇଥିବେ, ତାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁ 9ଟି ଭକ୍ତି କେଶବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ପାଦ ସେବନ, ଅର୍ଚ୍ଚନ, ବନ୍ଦନ, ଅର୍ଚ୍ଚନ ବୋଲେ ଅର୍ଚ୍ଚା, ପୂଜା କରିବା। ପଞ୍ଚମ ଭକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜାର ବିଧି ରହିଛି, ଆଉ ଠାକୁରେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ବିଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଶାଖା ଘରେ ମଧ୍ୟ, ଠାକୁରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ସବୁ ଠାକୁରେ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି କୋଉଠି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂଜାର ବିଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ପୂଜାର ବିଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପୂଜା, ଅର୍ଚ୍ଚନ, ବନ୍ଦନ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବି, ବନ୍ଦନା କରିବି। କେମିତି ବନ୍ଦନା କରିବି ପ୍ରଭୁ? ଭାଷା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ। କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବି? ବୋଲ ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ କେ। ଶ୍ରବଣମ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ପାଦ ସେବନ, ଅର୍ଚ୍ଚନ, ବନ୍ଦନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କ'ଣ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ, ବନ୍ଦନ କରିବୁ? ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଦେବତାମାନେ କହିଲେ ନେତି ନେତି କହି ଯା ସଗୁନ କର ନିରନ୍ତର ଗାନ। କାହିଁ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା? ଦାସ୍ୟ ହବା, ଦାସ ହବା, ସଖ୍ୟ ସଖା ହବା ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁଛେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଚାହିଁଲେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଚାହିଁଲେ, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଚାହିଁଲେ କେଉଁଥିରେ ଗଲତି ନାହିଁ, ଠାକୁର ସବୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଆଗେ ଚାହାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛେ? ଚାହାବାରେ ମାୟା ସଂସାରରେ, ଏ ମାୟା ଧର ମାୟା ରଚି ଖେଳରେ, ଚାହାବାରେ ମାୟା ସଂସାର। ଥରେ ଚାହିଁ ଦେଖେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତତେ ମିଳିବେ। ତୋର ସଖ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚରମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁଠି କହେ, ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମଧନ ସଞ୍ଚିବି। ଅନେକ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଗପ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବୁ ନା, ଗପ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ଗପ ଆମେ PhD କରିଦେଇଛୁ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଗପର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବୁ, ଚରଣ ଜଠର ଜରାଇ ପଢ଼ିବୁ। ସେଟା କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, କ'ଣ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ, ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିଲ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି, ସେ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମଧନ ସଞ୍ଚିବି, ଭାଇ ସେଟା ତ ବୁଝିପାରୁଛ? ଠାକୁର କାହାଣୀ ମାନେ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାଲ୍ୟ ଭକ୍ତର କଥା କହି କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାର ବାଟ ବତେଇଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟାକୁ ସେ ପଢ଼ିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ଆଗେ ସେଇଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି, କ'ଣ ତାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ି ସାରିବା। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମଧନ ସଞ୍ଚିବି ଠାକୁର କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ଖାଲି ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପଢ଼ିବେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। 8 ବର୍ଷର ପିଲାଠୁ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମଧନ ସଞ୍ଚିବି ପଢ଼ିବେ। କାହିଁ ପଢ଼ିବେ? ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଠାକୁର କହିଲେ ୟାକୁ ମୁଁ ଦେବା ମାନେ ତମେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବାଲ୍ୟ ମାନେ ଛୁଆଳିଆ ହେଇଯାଅ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଅ। ଭାବିଦିଅ ସିଏ ମୋ ସଖା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୁଆଳିଆ ହେଲା ମାନେ ସିଏ ସବୁ ଦେବେନି। ବାଲିଆରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ଯଜ୍ଞର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଆମେ କିଏ କହୁଛେ ବାଲିଆରେ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା? କେତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ? ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛେ? କେତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ? ଲୋକ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଚୁର ଲୋକ। ଲୋକ ମାନେ ଗଣିପାରିବେନି, ଲୋକ ନା। କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନବ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି। ମାନବ ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ ସିଏ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ଲୋକ ସିଏ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଅଲଗା। ପ୍ରଥମେ ମାଧବ, ତାପରେ ମାନବ। ମାନବ ପାଖରେ କ'ଣ ଥାଏ? ମାନବିକତା ଥାଏ। ଆଜି ମାନବିକତା ନାହିଁ ବୋଲି ମାନବ ଲୋପ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମାନବ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବି ନାହାନ୍ତି ମାନବ। ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ କିଏ? ଆମେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ। ଆରେ ପଶୁଠୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ
क्षमा करेंगे। मु जानी शुणिकी एक कथा कहूनी क्या तुच्छा कर कहूनी मो बयस बहुत सान कार पुओ कार नाती भी मत कई भूल बुझे मु प्रथम क्षमा मागुची आपण मान पाखे आम पशुठू केमी हीन कहीदे माने समस्ते नुहे जो मैंने ये कम करूँ ना आहार निद्रा भय मैथुनांच खाली आहार निद्रा भय मैथुन जो मैंने माति गले सैला सी मनीष शरीर थाउ खाली खोलपा यहाँ गोटे खोलपा खोल किंतु भीतरटा पशु हरि विमुख प्राणी जेते से प्राणी पशु संगते लिखिंट अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत तेणु मनुष्य किए लिखिंट भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास किए मनुष्य ना मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान तेरे मनुष्य किए ना जहाँ पाखरे दिव्य ज्ञान थाए सी हूँ मनुष्य दिव्य ज्ञान थिले दिव्यत्व थिले जीव हत्या हाथ जाई था आम पाखरे दिव्यत्व थिले अन्य पर ईर्षा हिंसा राग क्रोध परश्रीकातरता आसंता दिव्यत्व था ना दिव्य ज्ञान ना तेणु से मनुष्य भी नहांती मनीष 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 पाखे कौन थाए मनीष पणिया थाए मनीष पणियार अभाव बोले आजिकल दुनिया रे भल मनीषटीए पाइबा बहुत कष्ट मनीष अच्छे कोटिके गोटे मनीष किंतु एबे सब बर्तमान कौन लोक जमीती कहलु मानव पाखे मानविकता मनुष्य पाखे मनुष्यत्व बा दिव्य ज्ञान मनीष पाखे मनीष पणिया लोक पाखे कौन थाए लोक देखाणिया सी लोक मैंने देखाणिया माने मु कौन सब आ तो कही पूर्व कौन कह लोक स्वभाव आम गुरु दरबार को आसीचे गुरु निकट को आसीचे स्रष्टा पुरुष को धरीचे चरम पुरुष को धरीचे परम पिता को धरीचे चिरमंगलकांक्षी पिता चरणाश्रित को आसीचे शरणागति लाभ करेचे ठाकुर को पाई जदि मो भितर कलमश दूरीभूत ना मुझे कौन पाई पाखक आसती मु ठाकुर पाखक आसी गुरु दरबार को आसी मु पापरू मुक्त होगापी ना पाप करने कौन पाई आसी पापरू मुक्त होगी गुरु पाखक आसी मैंने द्वंद्वातीत गगन सदृश तत्वमस्यादि लक्ष्य मैं आसी गुरु निकट को किसी जानी किसी बुझेबी निजे गुरु होगापी नुहे निजे गुरु होगापी आम आसले ये गुरु पाखे मुझे सर्वदा शिष्य भाव नहीं चलि तेणु गुरु पाखक ये आम समस्ते आसी आ गुरु दरबार को जब आसीचे जदि निज भितर से परिवर्तन आमर आसो ना ताहले ये आसबार आवश्यकता कौन रही तेणु गुरु दरबार को आसीचे माने गुरु प्रति दृढ़ विश्वास एक नंबर चरमर केशव केवल कणिकार प्रभु कहले धनरे विश्वास भक्ति ठार श्रेष्ठ साधना कौन थी पारे जिते साधना आपण करंतु जिते साधना जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग जिते साधना षोड़चक्र बलाधार कर्म जहाँ सब अच्छी सब करंतु किंतु श्रेष्ठ साधना दुईटी साधना को श्रेय दि जाइए को साधना ना प्रथमटी हूँ विश्वास आ द्वितीयटी हूँ भक्ति अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत लिखी विश्वास बिना कर्म जेते गोविंद फल न फले कदाचिते गोविंद 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 मधुगलुचे मकरंद गोविंद बोल श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की जय विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते एपर्यंत भी बहु जगह को जाऊँ सत्संग मंच पर बसती जदि ठाकुर कथा को गोटे जब उदाहरण रामायण कि महाभारत गोटे उदाहरण दे सी आसी कान पाखे कहे ठाकुर कथा टे कहतु टे मालिका प्रमाण दिंतु ठाकुर आसते भगवान बोली मालिका प्रमाण से कहीकि जीवे तो मुझे माइक कहे जो विश्वास थाए से प्रमाणर आवश्यकता न थाए एपर्यंत आमर तांको प्रति विश्वास आसीना बोली आम आहुरी प्रमाण खोजुचे सी ठाकुर तो सी भगवान तो ना 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 आम प्रमाण खोजुनु बाहर लोक मैंने जानतु चेतंतु अरे बासीबा गुप्त ब्रह्म आज सी चाहे था कौन प्रकाशित हो पार न था चाहते सी कौन आप कौन कहते बालिया यज्ञ है एत बड़ राली माने कौटू महांगारू गाड़ी जाम को गोटे टीवी देखी गोटे टीवी गोटे मीडिया आप देखी बालिया यज्ञर से समय मुझे 2015 मसीहा कथा जो टाइम यज्ञ होता ये कई देखी को गोटे टीवी बाहर बालिया यज्ञ होत बड़ राली कौटू गाड़ी कौटू लंबी कौ टीवी बाहरी को गोटे टीवी ओ टीवी यू टीवी एत न्यूज थे एत चैनल को गोटे चैनल बाहर कहीं ठाकुर से चाहती मोर संभ्रांत बढ़ू
ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଠାକୁର କେତେବେଳେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ କେତେବେଳେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁ ଆଉ ଆମର ହିଁ ଭକ୍ତି ଆସୁ। ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଖାଲି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କହିଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ ମିଳନ୍ତି ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ହରି ମିଳନ୍ତି କେମିତି ନା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନ ମିଳିଯାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଯେମିତି ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା ବ୍ୟାସ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସବୁ ରଚନା କଲେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାତା କିଏ? ବ୍ୟାସଦେବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବି ବ୍ୟାସ। ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ବ୍ୟାସ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ, ଯିଏ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଆବେଶ ଅବତାର ବ୍ୟାସଦେବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ଚମାରକୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଚମାରକୁ ଗୁରୁ କଲେ? ସେ ବ୍ୟାସଦେବ ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଥିଲେ, ଦିନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଖରେ ଜଣିଏ ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛି। ଚମାରଟି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ୟାକୁ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଗଛଟା ଆପେ ଆପେ ନଇଯାଉଛି, ଫଳ ଆପେ ଆପେ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ସୁବିଧା। ବ୍ୟାସ କହିଲେ କ'ଣ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ରଚନା କଲି, କ'ଣ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ସେ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଦେଖିଆ ଡାକିଲେ ସେ ଚମାରକୁ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଟିକେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିବେ ନା? ଆପଣ କିଏ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ୟାସ। ଚମାର ଡରିଗଲେ, ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମୂର୍ଖ ମଣିଷଟିଏ, ଇଏ ବ୍ୟାସଦେବ କେତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ୟାଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବାନ୍ତୁ ଦୂରର କଥା, ଭାବିବା ପାପ, ଭାବିବା ଭୁଲ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆରୁ ଗୁରୁବାର ଆସିବେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ମନ୍ତ୍ର ଦେବି। ଆଉ ସେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ର ଦେବୁ ନା? ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ଆଜି ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଯିବି, ଆପଣ ଆର ଶୁକ୍ରବାର ଆସନ୍ତୁ। ଏମିତି ଶୁକ୍ର ଶନି ରବି ପୁରା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ, ମାସେ, 1.5 ମାସ ପଳେଇଲା, 2 ମାସ ପଳେଇଲା, ଆସିବାର ନାହିଁ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଆଜି ଯିବି, ଆଜି ମନ୍ତ୍ର ଯେମିତି ହେଲେ ଆଣି ମାନେ ଆଣି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଦିନ ସେ ଚମାର ନାହିଁ, ସେ ଚମାରର ପୁଅଟି ଘରେ ଅଛି। ସେ ଚମାର ପୁଅଟି ଦେଖୁଛି ସବୁ ମାସରେ, ମାନେ ଦିନେ ହଉ 5 ଦିନ ହଉ, ଥରକୁ 5 ଥର 10 ଥର ଦେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ଲୋକଟା କ'ଣ ସବୁଦିନ ଆସୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି? ତାକୁ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ମୁହଁ କରିକି ପଚାରିଦେଲା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଘରକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ, କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ନା ତ ବାପା ଗୋଟେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି, ଗଛକୁ ନୁଆଇ ଦେଉଛି ରେ, ଗଛ ନଇ ପଡ଼ୁଛି, ଗଛରୁ ଫଳ ଆପେ ଆପେ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ଲେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ତ ବାପାକୁ ମାଗୁଛି, ତ ବାପା ତ ଜମା ଦେଉନି, 2 ମାସ ହେଲାଣି ମୋତେ ବୁଲେଇଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲାଣି। ଆଉ ପୁଅଟି ହସିଦେଲା, କହିଲା ବାପା କତିକି କାହିଁ ଆସୁଛ? ମୁଁ ବା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଦେବି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ନା କ'ଣ? ନା ତୁ ଜାଣିଛୁ? ନା ହଁ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଟିକେ ଦୟାକରି ଦେଇଦିଅ। ତୁ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ, ତାକୁ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ କଲେ, ସମ୍ମାନରେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦେଇଦିଅ। ନା ହଉ ଆସ, କାନ ଦେଖାଅ। କାନ ପାଖରେ କହିଲେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ତମେ ଜପିବ, ଗଛ ଆପେ ଆପେ ନଇଯିବ, ଫଳ ପଡ଼ିଯିବ। ନା ହଉ, ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲି। ଚମାର ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଚମାରର ପୁଅଟା ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଅଛି, ଖାଲି ହସୁଛି, ଇଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ଖାଲି ହସୁଛି। ତାକୁ ଡାକିଲେ କ'ଣ କିରେ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଅଛୁ, ଖୁସି ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଛୁ ବୋଧେ? ନା ବାପା ଆଜି ବା ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିଥିଲେ, ୟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଆଜି ବ୍ୟାସ ଆସିଥିଲେ? ନା ହଁ। ନା ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବସେଇଲୁ, ଚା ପାଣି ଦେଲୁ? ନା ନା, ସିଏ ସେତିକି ସମୟ ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି, ଭାବିଲେ ବୋଧେ ତାମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନା ତାହେଲେ ଆସିକି ପଳେଇଲେ? ନା ଯିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଟିକେ ଡାକି ବସେଇଲି। କ'ଣ କଲୁ? ନା ବାପା ତମେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନ? ତମେ ତ ଜାଣିଛ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦଉନଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଯେବେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦେଇଦେବି। ନା ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଅ ନା, ତମ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। କ'ଣ କଲୁ ତୁ? ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ସାରିଲୁଣି? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ କିଛି ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ଆରେ ତୁ କ'ଣ, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି? ମୁଁ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିନଥିଲି? ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର? ସେ କିଏ ଜାଣିଛୁ ନା? କିଏ? ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବ୍ୟାସ, ପରମ ଜ୍ଞାନୀ। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲୁ ମାନେ ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କରିଛୁ। ନା ବାପା ଜାଣିନି, ଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ନା ହଉ, ତ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ତ ଫେରେଇ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ସେ ମନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ବୋଲି 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି? ନା ବ୍ୟାସଦେବ ତତେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନି ନଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ର କାମ ଦେବ ନାହିଁ।
ତତେ ସିଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନି ନଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ର କାମ ଦେବନି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ଛୋଟ ସାପର ବେଶୀ ବିଷ, ଛୋଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ବଡ଼ା ଧମାକା। ଛୋଟିଆ ପିଲା ସିନା ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଛ ତଳକୁ ନଇଁଛି ଫଳ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଚମାର ତା ପୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଛି, ବ୍ୟାସଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ବ୍ୟାସଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୈମିନୀ ବୈଶମ୍ପାୟନ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପୂଜା କରିବେ। ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତେଣୁ ଗୁରୁ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚମାର ଆଉ ତା ପୁଅ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତ ତଳେ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ନାଚି ନାଚି ହରି ହରି ବୋଲ। ଚମାର ପୁଅ ପାଖରେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିପାରିନଥିଲି ଯାହାକି ତୁ ମୋତେ ଆଜି ଦେଲୁ। ତେଣୁ ତୁ ହିଁ ମୋ ଗୁରୁ। ଆଜି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ପୂଜା ପାଇବିନି, ତୁ ପୂଜା ପାଇବୁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମିଶି ତତେ ପୂଜା କରିବୁ। ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଆରେ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଇଏ ଚମାରକୁ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲେ, ମାନେ ଚମାର ପିଲାଟିକୁ ବସେଇ ଦେଲେ। ତାର ପୂଜା କଲେ, ତାର ପୂଜା ସେବା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଗୁରୁ ଯେ ଆମଠୁ ବୟସରେ ସାନ ହେଇଥିବେ, ବୟସରେ ବଡ଼ ହେଇଥିବେ, ବୁଢ଼ା ହେଇଥିବେ, ଟୋକା ହେଇଥିବେ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ କ'ଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସୁନ୍ଦର ପଦିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ପୂଜା କରିବା ସହ ଗୁରୁ ପରାଶକ୍ତି ନିତ୍ୟ ଆଦର୍ଶ। ତେବେ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେଇଠି ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୁରୁଦେବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ, ଗୁରୁମୟ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶ। গুরুময় এ সারা বিশ্ব গুরু ঈশ্বরଙ୍କ প্রকাশ। গুরুময় এ সারা বিশ্ব গুরু ঈশ্বরଙ୍କ প্রকাশ। ওহ গুরু পদে আশা রখিলে বিশ্বাস। গুরু পদে আশা রখিলে বিশ্বাস। আহা গুরু পদে আশা রখিলে বিশ্বাস। গুরু পদে আশা রখিলে বিশ্বাস। মানব জীবন হুয়ে সরস গুরু পূজা করিবাস। গুরু পূজা করিবাস। তাহা গুরু পরা সত্য গুরু পরা সত্য নিত্য আদর্শ। আহা গুরু দেবে করন্তি দয়া টুটি যায় সংসার মায়া। আহা গুরু যেবে করন্তি দয়া টুটি যায় সংসার মায়া। নাম পরম ব্রহ্ম জীব শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আহা নাম পরম ব্রহ্ম জীব শ্রেষ্ঠ ধর্ম। গাওরে শ্রী গুরু মহিমা যশ। জয় হো রাধে। बोल श्री गुरु गोविंद भगवान की जय।
ଗୁରୁ ଯେବେ କରନ୍ତି ଦୟା ତୁଟି ଯାଏ ସଂସାର ମାୟା। ଆପଣ ଭାବିବେ ମୋତେ କେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦୟା କଲେ, ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଦୟା କଲେ ବୋଲି ଜାଣିବେ କେମିତି? ଭାବିଦିଏ ଯଦି ମୁଁ ଚାକିରି କରିଦେଲି, ବିଜନେସଟା ମୋର ହେଇଗଲା, ଆଉ ପଇସା ସାଙ୍ଗସନ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିବୁ ଯେ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦୟା ହେଇଗଲା। ନା, କହିଲେ ଗୁରୁ ଯେବେ କରନ୍ତି ଦୟା ତୁଟି ଯାଏ ସଂସାର ମାୟା। ଯେବେ ସଂସାର ମାୟାଟା ତୁଟିଯିବ ଜାଣିବ ଯେ ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୁରୁ କେତେବେଳେ ଦୟା କରିବେ? ଦୟା, ଦୟା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଦୟାକୁ ଓଲଟେଇଲେ କ'ଣ? ୟାଦ। ହିନ୍ଦୀରେ ୟାଦ ମାନେ କ'ଣ? ମନେ ପକେଇବା। ତେବେ ଦୟା କେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଇବା? ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକେଇବା, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦୟା ଆପଣା ଛାଏ ଗୁରୁ ଦୟା କରିଦେବେ। ବୋଲେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଇଏ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୟାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଗୁରୁ ଯେବେ କରନ୍ତି ଦୟା ତ୍ରୁଟି ଯାଏ ସଂସାର ମାୟା। ସେଇ କଥାକୁ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ମତେ କରିଥାଏ ଆସ ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦ୍ଧାର କରି ସର୍ବନାଶ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଣୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ବୋଲେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଯେ ମତେ କରିଥାଏ ଆସ ମୁଦାର କରି ସର୍ବନାଶ। ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହେଲି? ଯେତେବେଳେ ମୋର ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଲି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନାଶ ହେଇନି ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସଂସାର ମାୟାଟି ଆମଠୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହିଁ ଜାଣିବ ଯେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ କୃପା ହେଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୟା ହେଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦୟା ହେଲା ବୋଲି ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି ଆସିବ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ସଂସାର ମାୟା ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ।